آج کل دیپالپور کے پرائمری اسکول میں ماسٹر لگا ہے، اس کا نام جلیل ہے۔ تو نے اسی کو بلانے کے لیے نادر کو دیپالپور بھیجا ہے؟ ہاں جی، میں نے نادر خان کو اسی لیے دیپالپور بھیجا ہے، جمیلہ نے رحیم داد کو بتایا۔ وہ آ کر زینت کو اپنے ساتھ لے جائے گا۔ جب ایسی گل بات ہے تو احسان شاہ کے پاس میرے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے استفہامیہ نظروں سے جمیلہ کی جانب دیکھا۔ میں تو کہتا ہوں ذمہ دارنی، احسان شاہ کو تو اس کا بالکل پتہ نہیں چلنا چاہیے، بہت گڑبڑ ہو جائے گی۔ تینوں پتہ نہیں وہ کتنا خطرناک اور کمینہ ہے۔ اس کے چہرے سے خوف اور پریشانی صاف عیاں تھی۔ میں نے پتہ ہے وہ کتنا خطرناک ہے۔ جمیلہ نے رحیم داد سے اتفاق کیا۔ اس کا اثر و رسوخ بھی بہت ہے، بڑے سرکاری افسروں بلکہ اسمبلی کے ممبروں اور وزیروں تک سے اس کی یاری ہے۔ اس کی پہنچ تو بہت اوپر تک ہے۔ اس کا لہجہ تلخ ہو گیا، چہرے کی شگفتگی اور رانائی دھندلی پڑ گئی۔ سچ پوچھ تو حکومت ہی ایسے بندوں کی ہے۔ اس کے 2 پتر تو بڑے سرکاری افسر لگے ہیں، جنوائی اور بھتیجے بھی اونچے عہدوں پر ہیں۔ تو بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، پر سمجھ نہیں آتی مجھے اس کے پاس کیوں بھیجنا چاہتی ہے؟ یہی تو تجھے بتانا ہے، جمیلہ نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ زینت کے 2 بچے ہیں، دونوں احسان شاہ کے مزار سلاموں کے پاس ہیں۔ سلاموں ہی اسے اغوا کر کے پیراں والا لایا تھا، اور اس کے گھر سے احسان شاہ نے اپنے کرندوں کے ذریعے زینت کو اٹھوا لیا۔ زینت کو اپنے بچے تو یاد آتے ہی ہوں گے، کیوں نہیں یاد آتے؟ زینت کے سینے بھی ماں کا ہردے دھڑکتا ہے، جمیلہ نے تڑپ کر کہا۔ ان کے لیے وہ بلک بلک کر روتی ہے، اسے روتا دیکھتی ہوں تو میری آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں۔ میں بھی تو ماں ہوں۔ اس کے چہرے پر دکھ برسات کے بادلوں کی مانند منڈلانے لگا۔ چودھری، تجھے ماں کی ممتا کا پتہ نہیں۔ رحیم داد نے کچھ نہ کہا، چپ بیٹھا رہا۔ تو احسان شاہ کے پاس چلا جا۔ اس دفعہ جمیلہ کے لہجے میں التجا کا پہلو نمایاں تھا۔ اس کی منت سماجت کر لینا، میری خاطر کر لینا۔ اس کے رویے میں عاجزی اور بڑھ گئی۔ چودھری، تو زینت کے بچے دلوا دے، تیری بہت مہربانی ہوگی۔ مجھے وشواس ہے احسان شاہ تیری گل ضرور مان لے گا۔ بالکل نہیں مانے گا، تو نے بالکل غلط اندازہ لگا رکھا ہے۔ رحیم داد نے جھٹ صفائی پیش کی۔ میری اس کے ساتھ ایسی یاری نہیں کہ وہ میری ہر گل بات مان لے۔ مجھے تو ڈر ہے کہیں وہ تیرا دشمن نہ ہو جائے۔ ہو جائے، کون سا فرق پڑتا ہے؟ پہلے ہی وہ کون سا مجھ پر مہربان رہا ہے۔ جمیلہ کے ہونٹوں پر زہرخند نمودار ہوا۔ وہ تو مجھے اپنی رکھیل بنانے کے لیے خریدنا چاہتا تھا۔ 2000 بولی لگائی تھی اس نے، مگر اللہ وسایہ نے صاف انکار کر دیا۔ جمیلہ نے اپنی بات کا رخ بدل دیا، ایک بار پھر حرف مطلب پر آ گئی۔ چودھری، تو زینت کے بچوں کے لیے احسان شاہ سے بات کر کے تو دیکھ۔ تو بھی کمال کرتی ہے ذمہ دارنی، رحیم داد کسی قدر جھنجھلائے ہوئے لہجے میں بولا۔ اس سے بات کرنے کا تو یہ مطلب ہوگا کہ اسے پتہ چل جائے گا کہ زینت یہاں ہے۔ اس نے جمیلہ کو تھیکی نظروں سے دیکھا۔ تو نے یہ نہیں سوچا اگر احسان شاہ نے میری بات نہ مانی تو کیا ہوگا؟ میں تو کہتا ہوں اسے پتہ چل گیا تو زینت اپنے گھر والوں کے پاس جا بھی نہ سکے گی۔ احسان شاہ اسے رستے سے ہی اٹھوا لے گا، وہ ایسا ہی خطرناک بندہ ہے۔ جمیلہ تذبذب میں پڑ گئی۔ رحیم داد نے جن خدشات کا اظہار کیا تھا ان کی اہمیت کو اس نے بھی محسوس کیا۔ رات کالی کاجل ہو گئی، سردی بہت بڑھ گئی تھی، حویلی پر سناٹا چھایا تھا۔ اسی اثنا میں رات کے گہرے سناٹے میں کمرے کے باہر قدموں کی آہٹ ابھری۔ چاپ ہولے ہولے قریب آتی گئی۔ دروازے کا ایک پٹ ذرا سا کھلا تھا۔ جمیلہ اور رحیم داد نے گردن موڑ کر اس طرف دیکھا۔ زینت دروازے پر کھڑی تھی، مگر وہ اندر نہ آئی۔ جمیلہ نے نرمی سے کہا، اندر آ جا، باہر سردی میں کیوں کھڑی ہے؟ وہ سہمی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی اور دہلیز کے پاس فرش پر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ رحیم داد نے نظر بھر کر اسے دیکھا۔ اس کا رنگ ہلکا گلابی تھا، بال سنہری مائل تھے، آنکھیں بھوری تھیں مگر بڑی بڑی اور کشش انگیز تھیں۔ ناک نقشہ سبک اور کھڑا کھڑا تھا، جسم نرم اور گداز تھا۔
उम्र 24 साल से ज़्यादा न थी, मगर वो उतनी ही उम्र में टूट फूट कर खंडर बन चुकी थी। आंखें वीरान और धुआं धुआं थी। चेहरा मुरझाए हुए फूल की तरह शुगुफ्तगी से आरी था। जिल्द खुरदरी पड़ गई थी। वो गहरी नीली धोती बांधे हुई थी और मलगजी खेस ओढ़े सुखड़ी सुखड़ाई हसरत का मुरक्का और इबरत की तस्वीर बनी बैठी थी। उसकी गर्दन झुकी हुई थी। जमीला ने पूछा, जीनत कैसे आ गई? बहन जी, नींद नहीं आ रही थी, वो बुझे हुए लहजे में बोली। मुझे पता चला तू यहाँ है, मन घबराए तो इधर आ गई। तूने बुरा तो नहीं मनाया? ऐसी गल ना सोच, जमीला ने उसे प्यार से डांटा। वहाँ क्यों बैठी है? इधर मेरे पास आकर कुर्सी पर बैठ जा। उसने गर्दन हिलाकर आहिस्ता से कहा। नहीं बहन जी, मैं यहीं ठीक हूँ। वो अपनी जगह पर बैठी रही। जमीला ने मुड़कर रहीमदाद को देखा। चौधरी, इसने 10वीं तक पढ़ा है। पिता डॉक्टर था। पंडितों का खाता पीता घराना था। समय बदला तो सब कुछ बदल गया। अब ये अपनी ही नज़रों में इतनी गिर गई है कि खुद को कमी समझती है। मेरे साथ कुर्सी पर बैठते हुए डरती है। रहीमदाद ने जमीला की बात नज़रअंदाज करते हुए जीनत से पूछा, तू एहसान शाह के कोर्ट से कैसे निकल आई? सुना है उधर बहुत कड़ी निगरानी होती है, हर वक्त मुसल्लह राखे पहरा देते हैं। मैंने गलत तो नहीं सुना? रहीमदाद ने अनजान बनने की कोशिश की। तूने ठीक ही सुना, उसने रहीमदाद की तायीद की। वो ऐसा हुआ जी, मैं उस रात कोर्ट में नहीं थी। मुझे शाहजी के नौकर शीदा ने उन कमरों में से एक में पहुंचा दिया था जिनमें मेहमान ठहरते हैं। वो जी बहुत गंदी और ख़राब जगह है। उसका लहजा धीमा और अफसरदा पड़ गया। पहले भी उन कमरों में कई बार जा चुकी थी। उस रात महकमा आबादकारी का कोई बड़ा अफसर ठहरा था। उसने दांतों से ऐसे ज़ोर ज़ोर से काटा कि मुझे रोना आ गया, पर वो हंसता रहा, मखौल करता रहा, नशे से बिल्कुल पागल हो रहा था। रहीमदाद ने मुस्कुराकर जमीला की जानिब देखा। सुन ले ज़मींदारनी, इस तरह हो रही है आबादकारी। जमीला कुछ न बोली, निगाहें नीची किए खामोश बैठी रही। रहीमदाद ने निगाहें घुमाई, जीनत को देखा, पूछा, ये बता जीनत, तू वहाँ से निकली कैसे? राखों ने तुझे नहीं रोका? उसकी आंखों में हैरत और इस्तेजाब था। बात सच्ची ये है जी, जीनत ने रहीमदाद की जानिब देखे बगैर बताया। नशे में तो वो था ही, ऐसा बेखबर होकर सोया कि उसे बिल्कुल सुध-बुध न रही। मुझे नींद नहीं आई। उसने ऐसे कठोरपन से बदन में जगह जगह काटा था कि बार बार टीस उठती थी। उसने सर्दी से बचने के लिए खेस टांगों तक फैला दी। फिर क्या हुआ? रहीमदाद ने दिलचस्पी का इजहार करते हुए कहा। जब वो बेसुध होकर सो गया तो मैं उठी, चुपके से दरवाज़ा खोला। जीनत आहिस्ता आहिस्ता बताती रही। कमरे के बाहर बरामदा था, उसमें राखा बैठा था। उसके पास बंदूक थी, पर वो भी दीवार से पीठ टिकाए उस समय ऊँघ गया था। मैं चोरी चोरी चलते हुए बरामदे की सीढ़ियों से नीचे उतरी। सामने घने पेड़ थे, अंधेरा भी बहुत था। मैं दरख्तों तले पहुंच गई, आगे बढ़ी और एक पेड़ पर चढ़ गई। तू पेड़ पर भी चढ़ लेती है? रहीमदाद ने हैरत से पूछा। हाँ जी, मुझे बचपन से पेड़ों पर चढ़ने की खूब प्रैक्टिस है। उसने हिचकिचाते हुए रहीमदाद की जानिब देखा। पेड़ दीवार के साथ ही था। मैं एक डाली से लटक कर झूलती रही और एक बार जी कड़ा करके बाहर कूद गई। पर हवेली की दीवार तो बहुत ऊंची है। रहीमदाद ने पूछा, तुझे चोट नहीं आई? आई थी, पर ज्यादा नहीं आई। उस समय तो बिल्कुल पता न चला। मैं पीरांवाला से भागती हुई रात के अंधेरे में निकली और नहर के साथ साथ चलती इधर आ गई, पर बाद में एक टांग दर्द करने लगी। अब भी करती है। उसने नजरें उठाकर जमीला को देखा। बहन जी को मैंने बताया तो उसने तारा से मालिश कराई, उससे दर्द कम हो गया। जमीला ज्यादा देर खामोश न रही। उसने दिल गिरफ्ता होकर कहा, जीनत, तेरा असली दर्द तो तेरे बालक हैं, जिनको तू हर समय याद करती रहती है, रोती रहती है, आंसू बहाती है। जमीला ने ठंडी सांस भरी। यही गल है ना? मेरा असली दर्द तो बहन जी यही है।
उनके लिए तो मैं शाहजी की हवेली में भी रोती रहती थी। जीनत ने दुख भरे लहजे में जमीला की बात की तायीद की। कोर्ट की कैदी जनानियों की इंचार्ज रहमतें है। मुझे रोता देखकर वो डांटती डपटती थी, बालों से पकड़कर मारती थी। वो जी बहुत कठोर है। उसके डर से मैं छुप छुप कर रोती थी। उसकी आवाज़ गुलूगीर हो गई, आंखें छलक पड़ी। वो खेस के पल्लू से आंसू पहुँचने लगी। जमीला ने रहीमदाद से कहा, चौधरी, ये भी ठीक ही हुआ जीनत इस समय यहाँ आ गई। तूने भी उसका दुख जान लिया। ये अपने बच्चों के लिए बहुत दुखी है। उसे कुछ चंगा नहीं लगता, रोटी भी ठीक से नहीं खाती। उसने रहीमदाद की जानिब देखा। ये बता, इसके बच्चों को लाने के लिए क्या रास्ता निकाला जाए? कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ जी, पहले इसके घर वाले का इंतज़ार कर लिया जाए। वो कल शाम तक नादिर खां के साथ पहुँच ही जाएगा। जन्नत ने मुझे यही बताया है। रहीमदाद ने अपने खदशात का दबी ज़बान से इजहार किया। पहले इसके घर वाले से गलबात करनी होगी। मान ले वो उसे ले जाने पर तैयार ना हुआ, तब क्या होगा? मुझे या तुझे इसके दिल का क्या पता? चौधरी, तू कहता तो ठीक ही है। ऐसा समय लगा है, किसी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। कभी कभी तो मैं भी इस प्रकार सोचती हूँ। जमीला ने भी रहीमदाद की राय से इत्तेफाक किया। साल भर से ऊपर हो गया, पता नहीं घर वाले के मन में इसके बारे में क्या हो, उसने क्या सोच रखा हो। बहन जी, ऐसा ना कहे, जीनत तड़प कर बोली। वो मुझे बहुत प्यार करता है, बहुत नेक और भला बंदा है। वो मुझे इतना प्यार ना करता तो मैं अपने कुंबे वालों को छोड़कर फिरोजपुर से इधर वापस ही क्यों आती? तुझे तो सारी बातों का पता ही है, सब कुछ बता चुकी हूँ तुझसे। ये तो ठीक है, रहीमदाद ने उसकी दिलशिकनी ना की, पर पहले उससे मिलकर बात कर लेनी ज़रूरी है। उसने जमीला को मुखातिब किया, जिम्मेदारनी, मैं तो ऐसा ही सोचता हूँ, तू क्या कहती है? वही जो तेरा विचार है। जमीला ने उसकी तायीद की। जीनत के घर वाले का पहले इंतज़ार कर लेना चाहिए। उससे बातचीत करने पर साफ पता चल जाएगा वो क्या चाहता है। उसने जीनत की जानिब मुड़कर देखा। मान ले वो तुझे अपने साथ ले जाने पर तैयार ना हुआ। अपने इस शक शुबे के इज़हार के साथ ही उसने जीनत को यकीन भी दिलाया। चिंता न कर जीनत, मैं तुझे और तेरे बच्चों को अपने पास रखूंगी। वैसे तेरा घरवाला जलील चाहे तो उसे भी यहाँ ठहरा लूंगी। बहन जी, वो यहाँ कैसे रह सकता है? दीपालपुर में तो वो नौकरी करता है, स्कूल में पढ़ाता है। यहाँ भी स्कूल में पढ़ाएगा। जमीला ने मुस्कुराकर जीनत को मुतमईन करने की कोशिश की। तूने तो मेरा स्कूल देखा है, वहीं तो मुझे पहली बार मिली थी, भूल गई? जीनत ने अटकते हुए कहा। पर जलील तो सरकारी स्कूल का मास्टर है, वो कैसे सरकारी नौकरी छोड़ देगा? ये भी सरकारी स्कूल बन जाएगा। जमीला ने उसे यकीन दिलाया। मैं तो यही चाहूँगी जलील इधर ही ठहर जाए और ये स्कूल चलाए। मुझे तो वैसे भी तजर्बेकार स्कूल मास्टरों की ज़रूरत है। अपनी बात कहते कहते वो रहीमदाद की जाने मुतवज्जा हुई। चौधरी, मैं तुझे ये बताना तो भूल गई कि अपने स्कूल के बारे में बातचीत करने शहर गई थी। महकमे तालीम वालों ने तो टाल मटोल से काम लिया। मैं डिप्टी कमिश्नर से मिली, बहुत अच्छी तरह पेश आया, चंगा बंदा लगता है। उसने मदद करने का वादा भी किया। मुझे विश्वास दिलाया कि मेरे स्कूल को सरकारी प्राइमरी स्कूल बना दिया जाएगा। कब तक ऐसा हो जाएगा? रहीमदाद ने कुरैद कर पूछा। ये तो बताना मुश्किल है, जमीला ने जवाब दिया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है अगर फौरी तौर पर ऐसा ना भी हुआ तो स्कूल को मंजूर शुदा तो ज़रूर बना दिया जाएगा। सरकार की तरफ से माली मदद भी मिलेगी। उसकी वजह से मुझे चिंता नहीं, पर रिकॉग्नाइज्ड या मंजूर शुदा हो जाने के बाद स्कूल की अहमियत बढ़ जाएगी। अभी अहमियत कुछ भी नहीं। ये तो बहुत ज़बरदस्त काम होगा, रहीमदाद ने जमीला की खुशनुदी के लिए कहा। वैसे उसे स्कूल से कोई दिलचस्पी ना थी, बल्कि एहसान शाह से स्कूल के बारे में तफसीली बातचीत करने के बाद वो उसके क़याम के हक़ में न रहा था। मगर जमीला उसके एहसासात से बेनियाज बड़े जोश व खरोश से बताती रही। डिप्टी कमिश्नर ने मुझे यहाँ तक विश्वास दिलाया कि वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वालों से बातचीत करेगा
اور انسپکٹر آف اسکول کو جلد ہی معائنے کے لیے بھجوانے کی کوشش کرے گا۔ خود بھی ادھر آنے کو کہتا تھا۔ بہن جی، تیرا اسکول سرکاری بن گیا تب تو جلیل ضرور یہاں آ جائے گا۔ زینت خوش ہو کر بولی۔ میں بھی اسے کہوں گی، وہ میری بات مان لے گا، پر اسے ادھر اپنا تبادلہ کرانا پڑے گا۔ پر ابھی اسے آنے تو دے، تو نے تو ابھی سے اونچی اونچی گلاں سوچنے شروع کر دی۔ رحیم داد نے ہنس کر زینت سے کہا، پہلے تو اس سے مل کر یہ معلوم کرنا ہوگا اس کا ارادہ کیا ہے۔ بنا اس سے ملے اور بات کیے تو کچھ بھی نہیں طے کیا جا سکتا۔ چودھری، تو بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، پہلے جلیل کا انتظار کرنا ہوگا۔ جمیلہ نے رحیم داد کی رائے سے پورا اتفاق کیا۔ اسے کل شام تک نادر کے ساتھ یہاں پہنچ جانا چاہیے۔ اس نے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی دیکھی، 12:30 بج گئے، آدھی رات ہو گئی۔ باتوں میں سمے کا پتہ نہ چلا، بہت دیر ہو گئی، اب چلنا چاہیے۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ پر تو نے طے کیا کیا؟ رحیم داد نے جمیلہ کو ٹوکا۔ طے کیا کرنا ہے؟ جمیلہ نے جواب دیا، پہلے جلیل سے مل کر بات کرنی ضروری ہے، ہونا بھی یہی چاہیے۔ اس کے آنے کے بعد ہی آگے کے لیے سوچ وچار کیا جائے گا۔ رحیم داد خاموش رہا۔ جمیلہ آگے بڑھی، زینت بھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی، دونوں کمرے سے چلی گئی۔ زینت کے شوہر جلیل کا صبح ہوتے ہی انتظار شروع ہو گیا۔ دن ڈھلنے لگا، سورج غروب ہو گیا، شام ہو گئی، مگر جلیل نہ آیا، نادر خاں بھی نہ لوٹا۔ پہر رات ہو گئی، حویلی بھائیں بھائیں کر رہی تھی، ہر طرف خاموشی طاری تھی۔ رحیم داد جاگ رہا تھا، اسے نیند نہیں آ رہی تھی، ویسے بھی کچھ عرصے سے اسے دیر سے سونے کی عادت پڑ گئی تھی۔ رات گئے، بالائی منزل پر جانے والے زینے پر قدموں کی آہٹ ابھری۔ رحیم داد پوری طرح بیدار تھا۔ چاپ رفتہ رفتہ قریب آتی گئی اور کمرے کے پاس پہنچ کر ختم ہو گئی۔ رحیم داد نے بے چین نظروں سے بند دروازے کی جانب دیکھا۔ دروازے پر آہستہ سے دستک ہوئی۔ رحیم داد نے اٹھ کر لیمپ کی لو اونچی کی، آگے بڑھا، دروازہ کھولا۔ سامنے جمیلہ کھڑی تھی، اس کے ہاتھ میں دواؤں کا بکسہ لٹک رہا تھا۔ اس کے قریب حویلی کی نوکرانی ناجو کھڑی تھی، وہ ایک ہاتھ میں جلتی ہوئی لالٹین سنبھالے ہوئی تھی۔ جمیلہ نے رحیم داد کو دیکھتے ہی دریافت کیا، چودھری، تو ابھی سویا نہیں؟ نہیں جی، میں جاگ رہا تھا، دن میں دیر تک سوتا رہا، اب نیند نہیں آ رہی تھی۔ رحیم داد نے وضاحت کی۔ پوچھا، پر ذمہ دارنی، تو اتنی رات کو کہاں جا رہی ہے؟ پنڈ کے موچی کی طبیعت بہت گڑبڑ ہے، جمیلہ نے قدرے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ شام سے اسے الٹیاں ہو رہی ہیں، حکیم سے دوائی بھی لایا تھا پر طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی۔ تھوڑی دیر پہلے حمدہ کے ساتھ اس کا پتر آیا تھا، بہت پریشان لگتا تھا، اسے تو میں نے جھٹ واپس بھیج دیا، اب موچی کے گھر جا رہی ہوں۔ پر اب تو بہت رات ہو گئی، رحیم داد نے تشویش کا اظہار کیا۔ جمیلہ کچھ نہ بولی، دواؤں کا بکسہ فرش پر رکھا، شال دوبارہ اس طرح سنبھال کر اوڑھی کہ کان اور چہرے کا بیشتر حصہ ڈھک گیا۔ ذمہ دارنی، سردی بہت ہے، تو نے خالی شال اوڑھ رکھی ہے؟ نہیں، میں نے موٹا اونی سویٹر بھی پہن رکھا ہے، تو چنتا نہ کر، جمیلہ نے زیر لب مسکرا کر کہا۔ ویسے مجھ سے کمبل یا دھسا اوڑھ کر چلا نہیں جاتا، نہ جانے کیسا لگتا ہے۔ بات کہتے کہتے اس کے چہرے سے گھبراہٹ جھلکنے لگی۔ چودھری، میں تیرے پاس اس کارن آئی تھی کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ احسان شاہ کا ایک کرندہ شام کو ادھر آیا تھا، تجھ سے تو نہیں ملا؟ مجھے تو نہیں ملا، پر وہ آیا کیوں؟ رحیم داد بھی گھبرا گیا۔ زینت تو تیرے ہی ساتھ ہے نا؟ وہ تو میرے ہی کمرے میں ہے، اسے نینا اور گڈو کے پاس چھوڑ کر آئی ہوں، جاگ رہی ہے، جلیل کا انتظار کر رہی ہوگی، پر نہ وہ آیا اور نہ ہی نادر لوٹا، پتہ نہیں کیوں نہیں آیا، لگتا ہے نادر اسے لے کر ہی آئے گا، کل تک دونوں کو آ جانا چاہیے۔ ذمہ دارنی، اندر آ جا، باہر کیوں کھڑی ہے؟ میں نے ٹھہرنا نہیں ہے، تجھے احسان شاہ کے کرندے کے بارے میں بتانے آئی تھی، مجھے اب موچی کے گھر جانا ہے۔ ٹھہر جا، میں بھی تیرے ساتھ چلوں گا، تیرا اتنی رات گزرے
इस तरह जाना ठीक नहीं। जमीला ने मना भी किया मगर रहीमदाद बाज ना आया। उसने जल्दी जल्दी जूते पहने, सर पर पगड़ी रखी, ऊनी धस्सा ओढ़ा, बाहर निकला, दरवाज़ा बंद किया और जमीला के इनकार के बावजूद इसरार करके दवाओं का बक्सा अपने हाथ में ले लिया। रहीमदाद बक्सा संभाले जमीला के साथ साथ चल रहा था। नाजो लालटेन लिए आगे आगे थी। तीनों हवेली से बाहर निकले। फाटक पर पहरादार मौजूद था। रहीमदाद ने उसे चौकन्ना और मोहतात रहने की हिदायत की। हवेली के बाहर पाला पड़ रहा था। हर तरफ नीलगूं धुंधलका फैला था। उसकी तह इस कदर गाढ़ी और दबीज थी कि लालटेन की रोशनी हल्का सा धब्बा नजर आती थी। गांव पाले में लिपटा सो रहा था। सन्नाटा बहुत गहरा था। ये जाड़े की सर्द और खून मुंजमद करने वाली रात थी। रहीमदाद का बदन मोटे धस्से में भी कपकपा रहा था। नाजो भी सुकड़ी सुकड़ाई नजर आती थी मगर जमीला गर्दन उठाए निहायत सुकून से चल रही थी। तीनों ने रेड़ उबूर किया और गांव की जानिब बढ़े। अभी तीनों गांवों के मकानत से दूर ही थे कि रात के पुरहौल सन्नाटे में अक़ब से तेज टापें सुनाई दी। कोई घोड़ा सरपिट दौड़ाता उसी तरफ आ रहा था। जमीला, रहीमदाद और नाजो ने टापें सुनी तो ठिठक कर रह गए। उनकी आंखों में खौफ था, चेहरों पर परेशानी थी। वो उस सिमत धड़कते दिल से देखने लगे जिधर से आहट उभर रही थी और दम बदम करीब से करीब तर होती जा रही थी। देखते ही देखते घुड़सवार उनके सामने पहुंच गया। उसने घोड़ा ठहराया, नीचे उतरा और रुकाबें संभाले हुए उनकी तरफ बढ़ा। तीनों दमबखुद थे। पाले का धुंधलका इतना दबीज था कि आने वाला साये की मानंद नजर आ रहा था। रहीमदाद गुमगू के आलम में हैरान और परेशान खड़ा रहा मगर जमीला ने जुर्रत से काम लिया, आगे बढ़ी, नाजो के हाथ से लालटेन ली, उसे उठाकर ऊंचा किया और आने वाले को आंखें फाड़कर गौर से देखा। वो अब ठहर गया था और धुंधलके में लिपटा हुआ चंद कदम के फासले पर खड़ा था। वो अंधेरे में ऊनी दोहर से इस तरह चेहरा छुपाए हुए था कि सिर्फ तेज चमकती हुई आंखें लालटेन की धुंधली रोशनी में नजर आ रही थीं। जमीला ने अटकते हुए पूछा, कौन है तू? उसकी आवाज़ में हल्की हल्की कपकपाहट थी। वो जहाँ थी वहीं खड़ी रही। वो कुछ न बोला। उसने खामोशी से कदम उठाया और आगे बढ़ने लगा। अब रहीमदाद को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ। उसने डपट कर कहा, बोलता क्यों नहीं? साफ साफ बता, तू कौन है? क्या चाहता है? वो तीनों के मुकाबिल पहुंचकर फिर रुक गया मगर कुछ बोला नहीं। चेहरे पर से दोहर हटाई और जमीला को मुखातिब किया, बहन जी घबरा नहीं, मैं जीरा हूं। जमीला ने लालटेन उठाकर उसके चेहरे के सामने कर दी। वो जीरा ही था, उसके मज़ारे दीन मोहम्मद का बड़ा बेटा। जमीला ने लालटेन नीचे कर ली, इत्मीनान की सांस ली, मुस्कुरा कर बोली, जीरे तूने तो मुझे डरा ही दिया था। जीरा ने कुछ न कहा, गुमसुम खड़ा रहा। जमीला ने जोर देकर पूछा, जीरे इस समय कहाँ से आ रहा है? मैं अपनी घरवाली लाडो को लेने सलमानपुरे गया था। तू उसे अपने साथ नहीं लाया? जमीला ने दरियाफ्त किया। कहाँ है वो? बहन जी तैनू पता ही है, वो दोनों बच्चे छोड़कर असलम के साथ चली गई। जीरा ने दबी जबान से बताया। मैनू पता है, बिल्कुल पता है। तेरा प्यो मेरे पास आया था, उससे देर तक गलबात हुई थी। वो उसे लेने सलमानपुरा भी गया था। आगे का मुझे पता नहीं। न दीन मोहम्मद ने कुछ बताया और न तेरी माँ ने। दोनों में से कोई भी मेरे पास ना आया। आकर करते भी क्या? जीरा ठीके लहजे में बोला। उसने वापस आने से साफ इनकार कर दिया। पर तेरे प्यो दीन मोहम्मद को बताना तो चाहिए था, जमीला ने नरम लहजे में कहा। वो मेरे पास आता तो आगे की सोची जाती। लाडो को वापस लाने के लिए कोई उपाय किया जाता। वो तेरी घरवाली है, तेरा उस पर अधिकार है, उसे तेरे पास आना चाहिए। बच्चे भी उसके बिना बहुत परेशान होंगे। बहुत तंग करते हैं जी, छोटे छोटे निक्के ही तो हैं। बहुत जिद करते हैं जी, हर दम रोते रहते हैं। बहन जी तुझसे अब क्या बताऊं? मैंने पता है ज़रूर तंग करते होंगे। जमीला ने उसकी तायीद करते हुए कहा, पर लाडो कैसी माँ है? उसे अपने बच्चे भी याद नहीं आते, उसकी ममता भी नहीं जागी। उसे तो जी किसी की याद नहीं आती।
3 महीने से ऊपर हो गए। सब ने मशवरा दिया, थाने में पर्चा चाक करा दो, पर मेरे पियो ने मना कर दिया। खुद असलम के घर गया, लाडो से मिला, समझाने बुझाने की कोशिश की, पर वो आने पर राजी नहीं हुई। दोबारा चाचा को लेकर गया, उसने मिलने और गलबात करने से भी इनकार कर दिया। वो बुझे हुए लहजे में ठहर ठहर कर बोलता रहा। आज दोपहर मुझे पता चला वो कल सवेरे की गड्डी से असलम के साथ कराची जा रही है। अपने पिंड से भागने की तैयारी असलम चुपके चुपके कर रहा था, पर मुझे किसी न किसी तरह मालूम हो गया। उसने कदरे तामुल किया, फिर जमीला को बताया, मैं आज तय करके सलेमानपुरा गया था, लाडो को अपने साथ लेकर ही आऊँगा। बोलते बोलते अचानक उसका लहजा तुंद और तीखा हो गया। पर अब वो कभी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? जमीला ने हैरतज़दा होकर पूछा। तूने ऐसा कैसे सोचा? जीरा का चेहरा करख्त हो गया, आंखों से जैसे चिंगारियां निकलने लगी। मुंह बिगाड़ कर बोला, मैं असलम के घर अपने 3 साथियों के साथ गया, यार दोस्तों को पहरे पर लगाया, घोड़ी बढ़ाकर आंगन की दीवार के साथ खड़ी की, दीवार पर पहुंचा और धीरे से कूदकर अंदर चला गया। उसका लहजा और तल्ख हो गया। लाडो अपने यार असलम के साथ लेटी थी। दोनों को देखते ही मैं पागल हो गया। जीरा ने दोहर के अंदर से हाथ निकाला, उसमें खून से लिथड़ी हुई चुरी दबी थी। लाल लाल खून देखकर जमीला की आंखें खौफ से फैल गईं। रहीमदाद भी दहशत ज़दा हो गया। नाजो ने चीखने के लिए मुंह फाड़ा, मगर आवाज़ न निकली। जीरा खूनालू छुरी हाथ में दबाए तीनों के ऐन सामने गज सवा गज के फासले पर खड़ा था। वो उस वक्त बहुत खूनख्वार नजर आ रहा था। उसने हाथ बढ़ाकर छुरी सामने कर दी। मैंने जी दोनों को ठिकाने लगा दिया। उस वक्त तक वार करता रहा जब तक बिल्कुल खत्म न हो गए। जीरा ने गहरी सांस भरी और जमीला की जानिब टिकटिकी बांधे देखने लगा। जीरे, तूने बहुत बुरा किया। जमीला अब संभल चुकी थी। उसने दिल गिरफ्ता होकर कहा, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसा करके तुझे क्या मिला? जो होना था जी वो हो गया। उसके होंठों पर जहरखंद था। ये कब की गल है? जमीला ने पूछा। सीधा सलेमानपुरे से आ रहा हूँ मैं, अपने घर जा रहा था, अब नहीं जाऊँगा। बहन जी, तू मेरे प्यो को बता देना, तेरे पुत्र ने अपनी बेइज्जती का हिसाब चुका दिया। अब वो पिंड में गर्दन ऊंची करके चलेगा। जमीला का चेहरा बदस्तूर परेशान था। तू कुछ ही कहे जीरे, तूने ये ठीक नहीं किया। जीरा ने कुछ न कहा, आगे बढ़ा, झुका, जमीला के पैरों को छूकर आजिज़ी से बोला, बहन मुझे माफ़ कर देना। वो चंद लम्हे गर्दन झुकाए जमीला के सामने खड़ा रहा। फिर उसने दोहर से अपने चेहरे को ढाटा बांधकर छुपाया, घोड़े की तरफ बढ़ा और उछलकर उस पर सवार हो गया। जमीला ने घबरा कर टोका, जीरे, अब तू कहाँ जा रहा है? सोए के किनारे मेरा यार मलकान इंतजार कर रहा है, मैं उसके पास जा रहा हूँ। वो भी मेरे साथ सलेमानपुरे गया था। पर तू उसके साथ कहाँ जाएगा? मलकान को उसके घर भेज दूंगा। जीरा ने जमीला की जानिब देखे बगैर कहा, मैं थाने चला जाऊंगा। जमीला ने उसे रोकने की कोशिश की, चीख कर बोली, जीरे ठहर जा, मेरी गल तो सुन। मगर जीरा ने कुछ न सुना। उसने घोड़ी को मोड़ा, एड़ लगाई और जिस तरफ से आया था उसी तरफ घोड़ा तेजी से दौड़ाता हुआ आन की आन में नजरों से ओझल हो गया। रहीमदाद, जमीला और नाजो सख्ते के से आलम में खड़े रहे। रात के सन्नाटे में दूर होती हुई टापें सुनते रहे। आखिर वो भी गहरी खामोशी में तहलील होकर ख़त्म हो गई। जमीला ने बुझे हुए लहजे में कहा, कैसा घबरू जवान है, गुस्से में पागल होकर हत्या कर बैठा। और क्या करता? रहीमदाद ने गर्दन ऊंची करते हुए कहा, उसकी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता। इज्जत और आन भी तो कुछ होती है। मैं तो कहता हूँ जीरा हौसले वाला और जीदार जवान है। चौधरी, छोड़ जीदारी शीदारी को, इसमें क्या धरा है? जमीला ने जलकर थीके लहजे में कहा, कोई जगीरदार और बड़ा जिम्मेदार किसी भी जनानी को उठवा ले, उसे रखेल बना कर रखे, बच्चे जन्माए, तब न इज्जत याद आती है न गैरत और आबरू।
सारी जीदारी धरी की धरी रह जाती है। उसके तो पैर पकड़ते हैं, मिन्नतें करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, मेरा बाजू वापस दे दे। उसका लहजा और तल्ख हो गया, चेहरे पर झुंझलाहट बिखर गई। धुतकारे जाते हैं, गालां सुनते हैं, बार बार हाथ जोड़ते हैं, पैरों पर पगड़ी डाल देते हैं और आमतौर पर रकम अदा करके वापस लाते हैं। जमीला ने मुंह बिगाड़कर रहीमदाद को देखा। एक तरफ तो गैरत और आन का ये हाल है और दूसरी तरफ अपनी ही तरह का मजारा या कमी भगा ले जाए तो झट गैरत और आबरू जाग उठती है। तब जीदारी भी दिखाते हैं, हत्या करते हैं और फांसी के फंदे पर लटक जाते हैं। रहीमदाद ने कुछ न कहा। वो जमीला के बिगड़े हुए तेवर देखकर मरूब हो गया था। जमीला ने लालटेन नाजो को दे दी, आगे बढ़ी। रहीमदाद और नाजो ने भी कदम बढ़ाए। तीनों गांवों में पहुंचे और गलियों से गुजरते हुए मोची के दरवाजे पर जाकर ठहर गए। जमीला ने रहीमदाद से कहा, चौधरी अब तू जा, मैं यहाँ से जीरा के प्यो दीन मोहम्मद के घर जाऊंगी, उसे सारी गलबात बताऊंगी। मैं भी तेरे साथ दीन मोहम्मद के घर चला जाऊंगा। तू अकेली कैसे इतनी रात को वापस आएगी? मुझे देर लग जाएगी। तू वापस हवेली में जा, मेरी चिंता ना कर, मैं मोची के पुत्र के साथ आ जाऊंगी। वैसे चौधरी ये मेरा अपना पिंड है, मुझे यहाँ डर नहीं लगता। मेरे लिए यहाँ दिन रात सब बराबर हैं। रहीमदाद ने मजीद इसरार न किया, खामोशी से पलटा और अंधेरे में संभल संभल कर कदम उठाता हुआ आगे बढ़ा। हवेली पर पहुंचा। पहरेदार जाग रहा था। उसने फाटक खोला। रहीमदाद अंदर दाखिल हुआ और अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर टांगे पिसार कर लेट गया। वो निढाल और थका हुआ था। उसके जहन पर जीरा छाया हुआ था। वो जब तक जागता रहा उसी के बारे में सोचता रहा। नादिर खान दूसरे रोज़ भी वापस ना आया। तीसरा रोज़ गुजरा, चौथा गुजरा, कई रोज़ गुजर गए मगर वो ना आया। जलील की भी कोई खैर खबर ना मिली। जमीला परेशान थी, ज़ीनत उससे भी ज़्यादा परेशान थी। वो हर वक्त रोती रहती। जमीला उसे तसल्ली देते देते खुद भी रोने लगती। जन्नत मौजूद होती तो तीनों मिलकर रोती। रहीमदाद भी परेशान था मगर ज़ीनत और जमीला की परेशानी ने उसे और परेशान कर दिया था। जुम्मे को दोपहर का खाना खाने के बाद उसने नामदार के हमरा दीपालपुर जाने का मंसूबा बनाया। तांगा आ चुका था। रहीमदाद हवेली से निकलकर उसमें सवार होने जा रहा था कि मनसबदार भागता हुआ आया। वो भी हवेली का मुलाजिम था। उसने नादिर खां के वापस आने की इत्तला दी। रहीमदाद वापस अपने कमरे में आ गया। नादिर खां के हमरा जलील भी था। दोनों रहीमदाद के कमरे में पहुँचे। रहीमदाद उनका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। उसने जलील को देखा। वो छरेरे बदन का जवान था। उम्र 30 साल से निकलती हुई थी। रंग गंदुमी था। सूरत शक्ल भी गवारा थी। कद ऊंचा था मगर बीमार और परेशान हाल नज़र आता था। कमगो भी था। जमीला उस वक्त स्कूल में थी और ज़ीनत को भी अपने साथ ले गई थी। नादिर, तूने इतनी देर कहाँ लगा दी? रहीमदाद ने ठीके लहजे में दरियाफ्त किया। इधर तेरी घरवाली ने तो रो रो के बुरा हाल कर लिया था। जमीला और ज़ीनत भी उसके साथ रोने पीटने में शरीक हो जाती। उसने कदरे तवक्कुफ़ के बाद कहा, नादिर, तूने बहुत परेशान किया। मैं तेरी तलाश में निकलने ही वाला था। दीपालपुर जा रहा था। तूने हवेली के फाटक पर तांगा भी देख लिया होगा। मुझे पता था इधर सब परेशान होंगे, नादिर खान ने दबी ज़बान से कहा। जब तैनू पता था सब परेशान होंगे तब भी तूने इतनी देर कर दी। क्या करता रहा? रहीमदाद ने उसे ठीकी नज़रों से देखा। तूने ठीक नहीं किया। एक रोज़ के लिए कहकर गया था और हफ्ता भर बाद लौटा। क्या करता जी? ये लाहौर गया था। नादिर खान ने जलील की तरफ हाथ उठाकर इशारा किया। मुझे इसका इंतज़ार करना पड़ा। सोचा अब आया हूँ तो उसे मिल तो लूँ। दीपालपुर में मेरा एक पुराना यार है, अब्दुस समद, उसी के साथ ठहरा था। रहीमदाद ने जलील को नज़र भर कर देखा, फिर मुड़कर नादिर की तरफ मुतवज्जा हुआ। ये कब लाहौर से वापस आया? कल रात ही आया था जी। मैंने उसे कहा तो ये चलने को तैयार भी हो गया। हम दोनों सवेरे ही सवेरे रवाना हो गए थे। नादिर खान ने लम्हा भर के लिए तामुल किया, फिर दरियाफ्त किया, चौधरी तू कब वापस आया? जिस रोज़ तू दीपालपुर गया
میں اسی شام لوٹا تھا۔ نادر خان بہت تھکا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس کی بیوی جنت کو اس کی واپسی کی اطلاع مل چکی تھی۔ وہ 2 بار تاراں کو اور اپنی بچی کو بھیج چکی تھی۔ ہر بار نادر سے گھر پہنچنے کا تقاضا کیا جاتا۔ آخر رحیم داد نے زچ ہو کر نادر خان سے کہا، نادر تو جا، تیری گھر والی تیرے لیے بہت بے چین ہے۔ نادر خاموشی سے اٹھا اور کمرے سے چلا گیا۔ جلیل کرسی پر گم سم بیٹھا رہا۔ اس کی نگاہیں بار بار دروازے کی جانب اٹھ جاتی۔ رحیم داد اس کی بے قراری کا سبب فوراً بھانپ گیا۔ مسکرا کر بولا، جلیل، لگتا ہے تو زینت کے لیے بہت بے چین ہے۔ اس نے قدر توقف کیا۔ یہ بتا، تو اسے اپنے ساتھ لے جائے گا؟ آیا تو جی، بالکل اسی ارادے سے ہوں۔ جلیل نے نہایت سنجیدگی سے جواب دیا۔ مگر زینت ہے کہاں؟ وہ بھی آ جائے گی۔ رحیم داد زیر لب مسکراتا رہا۔ اسے جلیل کی بے قراری میں لذت محسوس ہو رہی تھی۔ اب تو اتنا بے تاب ہو رہا ہے، پہلے اس کی یاد نہ آئی؟ میں تو جی یہ سمجھے ہوئے تھا وہ ابھی تک اپنے خاندان والوں کے پاس فیروز پور میں ہوگی۔ اس کی واپسی کی امید تو بالکل ختم ہو چکی تھی۔ ایک بار سرحد پار جانے کے بعد کون مغویہ واپس آ سکتی ہے؟ یہ تو بالکل انہونی بات ہے۔ جلیل نے وضاحت کی۔ نادر خان نے مجھے زینت کے بارے میں بتایا تو پہلے مجھے یقین ہی نہ آیا۔ تجھے یہ بھی پتا ہے سرحد پار سے واپسی کے بعد وہ سال بھر تک کسی اور کے پاس تھی، بلکہ اس کے بچے بھی ابھی تک اس کے پاس ہیں۔ رحیم داد نے اس کا اندیا معلوم کرنے کے لیے صاف گوئی سے کام لیا۔ تجھے یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ پیراوالا کے ذمہ دار سید احسان علی شاہ نے زینت کو اٹھوا کر اپنی حویلی کے کوٹ میں رکھیل بنا کر رکھ چھوڑا تھا۔ وہ وہاں سے کسی نہ کسی طرح بھاگ کر ادھر پہنچی ہے۔ نادر خان کل رات زینت کے بارے میں مجھے سب کچھ بتا چکا ہے، جلیل نے پرسکون لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے پر نہ جھنجھلاہٹ تھی اور نہ ہی کسی قسم کی کدورت نظر آتی تھی۔ نادر نے کوئی بھی بات مجھ سے بالکل نہیں چھپائی، سب کچھ صاف صاف بتا دیا۔ ٹھیک ہی کیا اس نے، رحیم داد نے مطمئن ہو کر کہا۔ لگتا ہے تو نے پوری طرح سوچ سمجھ کر زینت کو لے جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ بات یہ ہے جی، مجھے زینت سے تب شکایت ہوتی جب اس کا اپنا کوئی قصور ہوتا۔ جلیل بڑے اعتماد سے گویا ہوا۔ وہ تو حالات کا شکار ہوئی، گیند کی طرح ایک ہاتھ سے دوسرے میں جاتی رہی۔ اس کے لہجے میں دبا دبا کرب تھا۔ زینت پر جو کچھ بھی تھی اسے میں اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ تو مہاجر تو نہیں ہے؟ رحیم داد نے اس کی بات سن کر معان سوال کیا۔ ویسے تو جی میں شیخو پورہ کا رہنے والا ہوں، لیکن جب فسادات کی آگ بھڑکی تو میں ملازمت کے سلسلے میں کرنال میں تھا۔ گھر والے بھی ساتھ تھے، جلیل نے سنبھل کر بتایا۔ ماں تھی، چھوٹا بھائی تھا، 2 جوان بہنیں تھیں۔ میرا پیو پہلے ہی مر چکا تھا۔ اس نے گہری سانس بھری۔ ستمبر سن 1947 کا مہینہ تھا، مجھے اب تک یاد ہے۔ سکھوں اور ہندوؤں کے حملوں سے تنگ آ کر میں گھر والوں کے ساتھ بچ بچا کر حصار پہنچ گیا۔ وہاں بھی حالات خراب تھے اور روز بروز بگڑتے ہی جا رہے تھے۔ حملے ہوتے، آگ لگائی جاتی، خون خرابہ ہوتا۔ آخر کسی نہ کسی طرح میں ریلیف کیمپ پہنچ گیا۔ گھر سے نکلتے ہی بلوائیوں نے اس میں آگ لگا دی۔ میں نے دور سے اپنے گھر کو شعلوں میں جلتے ہوئے دیکھا۔ کیا بتاؤں وہ کتنی بھیانک رات تھی۔ کیمپ میں پہنچ کر تو سب بچ گئے ہوں گے، رحیم داد نے قیاس آرائی کی۔ میں صرف اکیلا کیمپ میں پہنچ سکا تھا۔ جلیل کا چہرہ مرجھا گیا، آواز میں رقت پیدا ہو گئی۔ راستے میں بلوائیوں نے حملہ کر دیا۔ ماں اور چھوٹا بھائی میرے سامنے مارے گئے۔ ان کی لاشوں کے درمیان میں خون میں ڈوبا ہوا پڑا تھا۔ بلوائی دونوں بہنوں کو اٹھا کر لے جانے لگے تو وہ مجھے مدد کے لیے پکارنے لگے۔ ان کی آہوزاری سنتا رہا، انہیں جاتے ہوئے دیکھتا رہا، لیکن مجھ میں تو اٹھنے کی بھی ہمت نہ تھی۔ زخموں سے چور چور ہو رہا تھا۔ اس کا لہجہ اور رقت آمیز ہو گیا۔ مر جاتا تو اچھا ہی تھا، پر اللہ کو یہ منظور نہ تھا۔ وہ لمحہ بھر تک گردن جھکائے خاموش بیٹھا رہا، پھر اس نے بتایا۔ بعد میں دوسرے زخمیوں کے ساتھ نہ جانے کس طرح کیمپ میں پہنچا۔ وہیں مرہم پٹی ہوئی۔ میں نومبر تک ریلیف کیمپ میں رہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیمپ محفوظ رہا؟ روز ہی اس پر حملے کی خبریں ملتی تھیں،
پر حملہ نہ ہو سکا۔ جلیل نے رحیم داد کو مطلع کیا۔ ویسے کئی دوسرے مسلمان افسروں کے علاوہ حصار کا ڈپٹی کمشنر بھی مسلمان تھا، اسی نے مسلمانوں کو حملہ کرنے والوں سے بچائے رکھا ہوگا۔ رحیم داد نے قیاس آرائی کی۔ توبہ کرو جی۔ جلیل کے چہرے پر جھنجھلاہٹ بکھر گئی۔ مسلمان وفد بنا کر اس کے پاس گئے، میں بھی اس میں شامل تھا۔ ڈپٹی کمشنر کو سکھوں اور ہندوؤں کے ظلم و ستم بتائے، پولیس کے بارے میں آگاہ کیا کہ ہندو اور سکھ پولیس والے کس طرح کھلم کھلا ہندوؤں اور سکھوں کی حمایت کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو اندھا دھند گولیاں چلا کر ہلاک کر رہے ہیں۔ اس کے دفتر میں کانگریس اور جن سنگھ کے کئی نیتا بھی بیٹھے تھے۔ ان کے سروں پر یہ لمبی لمبی بودیاں تھیں، ماتھے پر تلک تھے، وہ بھی اس سے ملنے آئے تھے۔ جلیل کا لہجہ اور تلخ ہو گیا۔ انہیں خوش کرنے کے لیے ڈپٹی کمشنر نے مسلمانوں کے وفد کو غصے سے گھورا، منہ بگاڑ کر بولا، تم نے پاکستان مانگا تھا، اس کی خاطر مسلم لیگ کو الیکشن میں ووٹ دے کر کامیاب بنایا تھا، اب پاکستان بن گیا، جاؤ اپنے پاکستان، یہاں کیوں ٹھہرے ہو؟ اس نے تو مدد کیا کرنی تھی، الٹی مسلمانوں کو دھمکیاں دی، سخت ناراض ہوا۔ وہ کیسا بندہ تھا؟ رحیم داد نے حیرت زدہ ہو کر اپنے فوری رد عمل کا اظہار کیا۔ اسے اپنے مسلمان بھائیوں کا ذرا بھی خیال نہ آیا؟ وہ زیر لب مسکرایا۔ ہندوؤں کے سامنے نمبر بڑھانے کے لیے اس نے ایسا کیا ہوگا۔ ایسا ہی ہوگا جی۔ جلیل نے رحیم داد سے اختلاف رائے نہ کیا۔ اس کے ہونٹوں پر زہر خند نمودار ہوا۔ لیکن ہندوؤں اور سکھوں کی چاپلوسی اور خوشامد کے بعد بھی وہ وہاں نہ ٹک سکا۔ وہ ICS تھا اور جلندھر کا رہنے والا تھا۔ کہاں گیا وہ؟ رحیم داد نے دریافت کیا۔ حصار سے وہ دہلی گیا، وہاں سے ہوائی جہاز میں بیٹھ کر بال بچوں اور مال اسباب کے ساتھ آرام سے پاکستان پہنچ گیا۔ وہاں ڈپٹی کمشنر تھا، یہاں پہنچ کر زیادہ بڑا افسر لگ گیا۔ کبھی تجھے ملا بھی نہیں؟ جلیل نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ سنا ہے پہلے سیشن جج ہوتا تھا، اب ترقی کر کے ہائی کورٹ کا جج بن گیا ہے۔ حد ہو گئی جی، رحیم داد نے اس کی باتوں سے متاثر ہو کر کہا۔ پر جلیل، تو نے بہت دکھ سہے، تیرے ساتھ بہت ظلم ہوا، سب کچھ ختم ہو گیا، گھر بار، ماں، بھائی، بہنیں، سب بچھڑ گئے، کوئی بھی تو نہ رہا۔ تیری بہنوں کا کیا بنا؟ رحیم داد نے کرید کر پوچھا۔ ان کا پتہ چلانے کی تو نے کوشش نہیں کی؟ چودھری، یہ نہ پوچھ، جلیل بیزاری سے بولا۔ تجھے کیا کیا بتاؤں؟ جلیل، میں بھی تیری ہی طرح مہاجر ہوں۔ رحیم داد نے جلیل کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے متوفی چودھری نور الہی کی المناک داستان اپنی آپ بیتی بنا کر سنائی۔ فسادات اور بلوے ہوئے تو میں ضلع گرداسپور کے موضع نصیرپور میں ہوتا تھا۔ پٹیالہ کی ریاستی فوج نے سکھوں اور ہندوؤں کے ساتھ نصیرپور پر حملہ کیا تو رات کے اندھیرے میں کسی نہ کسی طرح سارے ہی مسلمان نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ قافلہ بنا کر تریموں کے پتن پر پہنچے، وہاں بھی حملہ ہوا۔ میرا پتر میری آنکھوں کے سامنے مارا گیا، جوان دھی کو حملہ آور اٹھا کر لے گئے۔ میں نے بیڑی میں بیٹھ کر راوی پار کیا اور پاکستان کی سرحد میں داخل ہو گیا۔ گھر والی اور بچے پیچھے رہ گئے، وہ بعد میں پہنچے۔ بس سنا ہی سنا ہے، انہیں بہت تلاش کیا پر اب تک نہ ملے۔ اس نے جلیل کے افسردہ چہرے کو دیکھا۔ تو کیسے ادھر پہنچا؟ میں جی ٹرین سے آیا تھا، کیمپ سے دوسرے پناہ گزینوں کے قافلے کے ساتھ نکلا اور ٹرین میں سوار ہو گیا۔ راستے بھر بلوائیوں کے حملے کا خطرہ منڈلاتا رہا، پر پورا قافلہ خیریت سے لاہور پہنچ گیا۔ تو نے بعد میں اپنی بہنوں کا کھوج نکالنے کی کوشش نہیں کی تھی؟ 2 بار فوجیوں اور رضاکاروں کے ساتھ سرحد پار گیا، مردولہ سارا بھائی سے ملا، اسی کے رضاکاروں کی کوشش سے دونوں کا سراغ بھی لگا لیا تھا۔ اپنے ساتھ نہیں لایا انہیں؟ رحیم داد نے دریافت کیا۔ کیسے لاتا انہیں؟ جلیل نے دل گرفتہ ہو کر لمبی سانس بھری۔ بڑی حصار ہی میں ہے، اسٹیشن کے ساتھ موتی پورہ کی بستی ہے، وہاں ایک سکھ کانسٹیبل کے گھر میں ہے، اس کا نام منگل سنگھ ہے، وہ اس کا تیسرا گھر والا ہے، اس نے ملنے ہی نہ دیا، ہر بار
جب میں مغویہ زنانیوں کی بازیابی کرنے والی پارٹی کے ساتھ اس کے گھر پر جاتا تو وہ اسے پڑوس کے کسی مکان میں چھپا دیتا۔ ایک رات جب منگل سنگھ ڈیوٹی پر تھانے میں تعینات تھا، میں اکیلا چھپتا چھپاتا اس کے گھر پر پہنچا۔ وہ مل گئی، گھر میں اکیلی ہی تھی، پر وہ میرے ساتھ چلنے پر راضی نہ ہوئی۔ منگل سنگھ سے اس کے ایک بچہ بھی ہو چکا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، بچے کو دکھا کر بولی، اسے لے کر میں کس منہ سے وہاں جاؤں گی؟ میرے ساتھ جو ہونا تھا ہو گیا، تجھے خواہ مخواہ بدنامی مول لینی ہوگی۔ میں نے اسے سمجھایا، فکر نہ کر، میں تیری خاطر سب کچھ برداشت کر لوں گا، پر وہ نہ مانی۔ سمجھانے بجھانے کے ساتھ ساتھ منت سماجت بھی کی۔ وہ سر جھکائے کچھ دیر چپ کر کے بیٹھی رہی، پھر اپنے بچے کو بغل میں دبا کر ایسی تیزی سے باہر چلی گئی کہ میں دیکھتا کا دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ بجھے ہوئے لہجے میں رک رک کر ایک ایک تفصیل بتاتا رہا۔ بعد میں کئی بار کوشش کی، مگر وہ مجھے ملی ہی نہیں۔ چھوٹی کا کیا بنا؟ اب تجھے کیا بتاؤں چودھری، اس کا کیا بنا؟ بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ جلیل نے نظریں نیچی کر کے دبی زبان سے بتایا، وہ کنجری بن گئی ہے، چکلے میں بیٹھتی ہے۔ ان دنوں تو جلندھر میں ہوتی تھی، جانے اب کہاں ہے؟ میں اسے ملنے ہی نہ گیا، کیا کرتا اسے مل کر؟ اس کی آواز میں درد کی کسک تھی۔ ماں اور بھائی کی طرح دونوں بہنیں بھی مر جاتی تو اچھا تھا، میں نے ہی ان کو مار دیا ہوتا تو ٹھیک تھا۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھری۔ ویسے بھی میرے لیے دونوں مر چکی ہیں، کبھی انہیں یاد بھی نہیں کرتا۔ بہت ظلم ہوا جی، رحیم داد بھی افسردہ ہو گیا۔ تو نے ظلم دیکھا ہے اور اسے جھیلا بھی ہے، تبھی تو نے زینت کو معاف کر دیا اور اسے لینے چلا بھی آیا۔ معاف تو جی میں نے اسے تب بھی کر دیا تھا جب وہ منا کمہار کے گھر سے بھاگ کر میرے پاس آ گئی تھی۔ میں اس زمانے میں چیچا وطنی کے نزدیک سکھاں والا کے پرائمری اسکول میں ماسٹر تھا۔ منا میرے گھر کے پاس ہی رہتا تھا، ہر رات شراب پی کر نشے میں دھت ہو جاتا اور گندی گندی گالا نکال کر زینت کو بہت بے رحمی سے مارتا پیٹتا۔ میں نے اور پاس پڑوس کے دوسرے رہنے والوں نے منع بھی کیا، سمجھایا بجھایا، پر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا۔ جلیل آہستہ آہستہ بولتا رہا اور رحیم داد توجہ سے اس کی باتیں سنتا رہا۔ پھر ایسا ہوا جی، ایک رات زینت منا کی مار کھاتے کھاتے ایسی بدحواس ہو گئی کہ پناہ لینے کے لیے بھاگ کر میرے گھر آ گئی۔ میں نے اسے واپس منا کے گھر بھیجنا چاہا تو میرے پیر پکڑ کر رونے لگی۔ مجھے بھی اس پر ترس آ گیا۔ اس رات کے بعد وہ دوبارہ منا کمہار کے گھر نہیں گئی۔ منا نے جھگڑا ٹنٹا تو نہیں کیا؟ رحیم داد نے اس کی باتوں میں دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ وہ صبح میرے پاس آیا، ساتھ میں اس کے شریکے اور برادری والے بھی تھے۔ جلیل نے رحیم داد کو مطلع کیا، لیکن زینت نے سب کے سامنے منا کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ رو رو کے منا کے ظلم و ستم بیان کیے۔ اس روز تو وہ چلے گئے، پر دوسرے روز پھر آئے۔ کئی روز تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ زینت کسی طرح منا کے گھر جانے کے لیے تیار نہ تھی۔ کمہار نے تیرے خلاف تھانے میں اغوا کا پرچہ چاک نہیں کرایا؟ رحیم داد نے کرید کر پوچھا۔ زینت اس کی گھر والی تھی، تو اس کی مرضی کے خلاف زینت کو کیسے اپنے پاس رکھ سکتا تھا؟ وہ پولیس کے پاس کیسے جاتا؟ ان دنوں مغویہ عورتوں کی بازیابی کرنے والی سرکاری جماعتیں ہر طرف گھوم رہی تھیں، ہر طرح ان کا سراغ لگانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ جلیل نے وضاحت کی۔ جیسے ہی کسی مغویہ کو پتہ چلتا، فوراً چھاپا مار کر اسے برآمد کیا جاتا اور سرکاری تحویل میں لیا جاتا۔ یہ بات منا بھی جانتا تھا اور میں نے اسے خبردار بھی کر دیا تھا، اسی لیے اس نے زیادہ شور شرابہ نہیں کیا۔ وہ بات چیت کے ذریعے زینت کو واپس لے جانا چاہتا تھا، لیکن جب وہ کسی طرح اس کے ساتھ جانے پر آمادہ نہ ہوئی تو ایک شام وہ اکیلا میرے پاس آیا۔ جلیل نے زیر لب مسکرا کر کہا، اس نے زینت کے عوض مجھ سے 500 روپے مانگے۔ میرے پاس اتنے روپے نہیں تھے۔ میں نے 300 ادھار لے کر کسی نہ کسی طرح اکٹھے کیے اور منا سے صاف صاف کہہ دیا کہ میں اس سے زیادہ کا بندوبست نہیں کر سکتا۔ وہ اسی پر راضی ہو گیا۔ اس نے روپے لے کر زینت کو طلاق دے دی۔ ایک بچہ تھا، وہ بھی دے دیا۔ بعد میں تو اس نے تجھے تنگ نہیں کیا؟ وہ بہت کمینہ اور گندا بندہ تھا۔ جلیل نے نفرت سے منہ بگاڑا۔ زینت کبھی گھر سے باہر نکلتی تو راستے میں اسے چھیڑتا،
उठा लेने की धमकी देता। मैंने जब यह सूरत देखी तो कोशिश करके सुखावाला से अपना तबादला रुकनपुर करा लिया। वहीं इद्दत की मुद्दत पूरी होने के बाद मैंने जीनत से निकाह कर लिया। हम दोनों हंसी खुशी रहने लगे। एक पुत्र भी हुआ। अपनी बात कहते कहते दफातन जलील का चेहरा मुरझा कर राख हो गया। जीनत हामला थी कि उन्हीं दिनों किसी ने मुखबरी कर दी। बाजियाबी करने वाली सरकारी जमात ने रात को मेरे घर पर छापा मारा। जीनत को बच्चों के साथ अपनी निगरानी में सरहद पार पहुंचा दिया। बाद में मुझे पता चला कि वो अपने चाचा के पास फिरोजपुर गई है। खैर मुझे उसकी कोई इत्तला नहीं मिली, लेकिन मैं कभी उसे भूल न सका। वैसे मैं तुझे ये बता दूं कि वो भी तुझे बिल्कुल नहीं भूली। रहीमदाद ने हंसकर जलील को बताया, तुझसे इतना प्यार करती है कि तेरे ही लिए छुपती छुपाती किसी न किसी तरह फिरोजपुर से भागकर पाकिस्तान पहुंच गई। सच्ची बात यह है चौधरी, उधर उसका कोई सगा है भी नहीं। सारा ही टब्बर बलवाइयों के हाथों फसादात में मारा गया। माँ बाप, भाई बहन कोई नहीं बचा। रहीमदाद ने कुछ नहीं कहा। जलील भी चुप रहा। वो मुड़ मुड़ कर बेचैनी से दरवाजे की सिमत देखता रहा। कुछ देर बाद बाहर दालान में आहट उभरी। रहीमदाद ने दरवाजे की जानिब देखा कि जमीला कमरे में दाखिल हो रही है। उसके पीछे पीछे जीनत भी थी। जलील उसे देखते ही बेकरार होकर खड़ा हो गया। जीनत आंखें फाड़े खुशी और हैरत से उसे देख रही थी। उसने ज़बान से एक लफ्ज़ न निकाला, आगे बढ़ी और जलील के बाजू पर सर टिकाकर फूट फूट कर रोने लगी। जलील उसका सर एक हाथ से हौले हौले थपकते हुए तसल्ली देने लगा। इस तरह न रो जीनत। ये कहते कहते उसकी आंखें भी छलक पड़ी, पलकें आंसुओं से भीग गईं। जमीला और रहीमदाद गुमसुम थे और दोनों को तक रहे थे, लेकिन जमीला ज़्यादा देर खामोश न रही। रहीमदाद को मुखातिब करते हुए बोली, ले चौधरी देख ले, जीनत ठीक ही कहती थी ना। वो ज़ेरे लब मुस्कुराती हुई जीनत के पास गई, उसका बाजू थामा, अपने करीब किया और सीने से लगाकर दिलजुई करने लगी। रोना धोना छोड़, ऊपर कमरे में जा, मुंह हाथ धो, कपड़े लत्ते तब्दील कर। जलील यहीं रहेगा, मेहमान खाने में ठहरेगा। तू भी उसके साथ ही रहना, जी भर के बातें करना। जीनत कुछ न बोली, मुड़ी और आंसू पहुंचती हुई बाहर चली गई। दिन ढल रहा था। धूप फीकी पड़ गई थी। रहीमदाद और जलील कमरे में खामोश बैठे थे। करीब ही जमीला कुर्सी पर बैठी थी। जलील के चेहरे से इत्मीनान और सुकून नुमाया था। जमीला ने नज़रें उठाकर जलील को देखा। आहिस्ता से पूछा, जलील अब तेरा क्या इरादा है? मैं तो जी जीनत को लेने आया हूँ। उसने निहायत एतमाद से अपने इरादे का इजहार किया। ज़रूर ले जा जीनत को, तुझे बुलाया ही इसीलिए है। जमीला ने मुस्कुराकर कहा, पर बच्चों के बारे में तूने क्या सोचा? वो तो एहसान शाह के मज़ार सलामों के पास हैं। नादिर खां इस बारे में मुझे पहले ही बता चुका है और ये भी बता चुका है कि जीनत बच्चों के लिए कितनी परेशान और गमज़दा है। जमीला ने मुड़कर रहीमदाद की जानिब नज़रें घुमाईं। चौधरी, तूने एहसान शाह के पास जाने के बारे में क्या सोचा? मुझे आशा है तेरे कहने पर वो सलामों से जीनत के बच्चे वापस दिला देगा। मुझे उसके पास ना भेज, रहीमदाद ने इनकार कर दिया। मुझे डर है कोई गड़बड़ ना पड़ जाए। उसने जलील को मुखातिब किया, जलील तू बता, बच्चों को कैसे वापस लाएगा? तू एहसान शाह के पास जा सकता है? जलील के बोलने से पहले ही जमीला ने कहा, चौधरी इसे एहसान शाह के पास ना भेज। इसे देखकर तो वो सख्त नाराज होगा, गुस्से से भड़क उठेगा, फिर तो वो ज़रूर गड़बड़ डालेगा। मुझे पता है वो कितना ख़तरनाक बंदा है। मैं तो जी एहसान शाह को बिल्कुल ही नहीं जानता, न कभी उसके पिंड गया और ना ही कभी उससे मिला। जलील ने अपनी मजबूरी का इजहार किया। रहीमदाद ने कुछ न कहा, चुप बैठा रहा। वो एहसान शाह के पास जाने और जीनत और उसके बच्चों के बारे में बात करने से कतरा रहा था। मुराद खां शाहानी की ज़बानी रहीमदाद पहले ही सुन चुका था कि जीनत एहसान शाह को बहुत पसंद है। उसे खदशा था कि कोर्ट से जीनत के फरार होने पर वो सख्त बरहम होगा। ऐन मुमकिन है रहीमदाद से भी खफा हो जाता कि उसने अपनी हवेली में जीनत को पनाह क्यों दी।
وہ احسان شاہ سے کسی طور بگاڑ پیدا کرنا نہیں چاہتا تھا۔ جمیلہ نے رحیم داد کو خاموش پایا تو اسے مخاطب کرتے ہوئے بولی، چودھری ایسے تو کام نہیں چلے گا، زینت کے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ وہ ان کے بنا کیسے شانت رہ سکتی ہے؟ انہیں یاد کر کے ہر سمے روتی رہتی ہے۔ اپنی سمجھ میں تو ایک بات آتی ہے۔ جلیل نے کھنکار کر گلا صاف کیا۔ دیپال پور کا تھانے دار زمان خان مجھ پر بہت مہربان ہے، میں اس کے بچوں کو پڑھاتا ہوں، وہ ہمیشہ مجھ سے محبت اور پیار سے پیش آتا ہے۔ اس نے جمیلہ کی جانب دیکھا۔ ذمہ دارنی، تیرا مشورہ ہو تو میں تھانے دار زمان خان سے بچوں کی واپسی کے لیے بات کروں، امید تو یہی ہے کہ وہ میری ضرور مدد کرے گا۔ یہ ٹھیک رہے گا۔ رحیم داد نے اپنا پیچھا چھڑانے کی غرض سے جھٹ جلیل کی تائید کی۔ احسان شاہ سے اگر تھانے دار نے کہا تو وہ اس کی بات نہیں ٹالے گا۔ میں نے تو اس کے بارے میں یہی اندازہ لگایا ہے کہ وہ تھانے دار اور دوسرے سرکاری افسروں کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس نے جمیلہ کی طرف دیکھا۔ ویسے ذمہ دارنی، آگے تیری مرضی۔ جمیلہ نے رحیم داد کو نظر انداز کرتے ہوئے جلیل کو مخاطب کیا۔ جلیل، اگر تجھے وشواس ہے کہ تھانے دار زمان خان تیری ضرور مدد کرے گا تو بچوں کی واپسی کے لیے اس سے ضرور بات کر۔ میں کل ہی دیپال پور چلا جاؤں گا اور تھانے دار سے بچوں کی واپسی کے لیے بات کروں گا۔ جلیل نے اپنے ارادے سے جمیلہ کو آگاہ کیا۔ ویسے بھی میں نے کل ہی واپس جانا ہے، پرسوں انسپکٹر آف اسکولز معائنے کے لیے آ رہا ہے۔ ہیڈ ماسٹر نے تاکید سے کہا ہے کہ میں معائنے کے وقت ضرور حاضر رہوں، بعد میں لمبی چھٹی لے کر آ جاؤں گا۔ رحیم داد نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا، تو کل صبح ضرور چلا جا، تھانے دار کی منت سماجت کر کے راضی کر لینا۔ اس نے تیرے بارے میں احسان شاہ سے کہا تو وہ انکار نہیں کرے گا۔ مجھے اتنا تو پتا ہے احسان شاہ تھانے دار کی بات آسانی سے ٹال نہیں سکتا۔ نادر خان بھی آ گیا۔ وہ نہا دھو کر اور اجلے کپڑے پہن کر آیا تھا۔ جمیلہ نے اسے دیکھتے ہی جلیل کی جانب اشارہ کیا۔ نادر، اسے مہمان خانے میں لے جا، یہ وہیں ٹھہرے گا۔ وہ جلیل کی طرف متوجہ ہوئی۔ اب تو جا، بہت تھکا ہوا لگ رہا ہے، زینت کچھ دیر بعد تیرے پاس پہنچ جائے گی۔ جلیل خاموشی سے اٹھا اور نادر خان کے ہمراہ مہمان خانے کی جانب چلا گیا۔ جمیلہ نے رحیم داد سے کہا، تھانے دار زمان خان نے جلیل کی مدد کرنے کی حامی بھر لی تو ضرور کام بن جائے گا۔ جلیل تو کہتا ہے تھانے دار اس کی ضرور مدد کرے گا۔ ویسے سچی بات یہ ہے ذمہ دارنی، اب میں احسان شاہ کے پاس جانا اور اس سے ملنا نہیں چاہتا۔ وہ گندا اور خطرناک بندہ ہے، بہت خطرناک اور گندا ہے۔ جمیلہ نے نفرت سے منہ بگاڑا۔ میرا من تو یہی کہتا ہے اللہ وسایا کا قتل اسی نے کرایا، اس کے سوا اللہ وسایا کا کوئی دشمن تھا ہی نہیں۔ میں اسے اتنا ظالم نہیں سمجھتا تھا۔ رحیم داد نے اپنی صفائی پیش کی۔ مجھے ذرا بھی شبہ ہوتا کہ اللہ وسایا کے قتل میں احسان شاہ کا ہاتھ ہے تو کبھی اس سے نہ ملتا۔ ویسے تجھ سے جھوٹ نہیں بولوں گا ذمہ دارنی، احسان شاہ نے کبھی میرے سامنے اللہ وسایا کی برائی نہیں کی۔ چودھری، تجھے پتہ نہیں احسان شاہ اس سے کتنا خار کھاتا تھا، اس کی جان کا دشمن تھا۔ جمیلہ نے تھیکے لہجے میں کہا، اپنے کرندوں اور بدماشوں کے ذریعے پہلے تو پرانے مزاروں کو بے دخل کر کے میرے پتا کی بہت سی اراضی پر قبضہ کر لیا، میرے اور اللہ وسایا کے خلاف جھوٹے کیس بنوائے۔ وہ تو یہ حویلی اور ساری ہی اراضی ہتھیا لینا چاہتا تھا۔ رحیم داد نے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا، ٹھیک کہہ رہی ہے، میں نے تو پہلے ان باتوں کا کچھ پتا ہی نہیں تھا۔ تو اس کے پاس پہنچ کیسے گیا؟ جمیلہ نے پوچھا۔ مجھے تو ماکھا خوشامد کر کے اس کے پاس لے گیا تھا۔ رحیم داد نے اپنی صفائی پیش کی۔ میں نے اسے بہت ٹالا پر وہ میرے گلے پڑ گیا۔ وہ تجھے احسان شاہ کے پاس کیوں لے جانا چاہتا تھا؟ ماکھے کی گھر والی سگراں کو اٹھوا کر احسان شاہ نے اپنے کوٹ میں ڈال رکھا تھا۔ 5 سال سے وہ اس کی قید میں تھی۔ پتہ نہیں کس نے ماکھا کو میرے پیچھے لگا دیا۔ وہ میرے پیر پکڑ کر منت کرنے لگا، چودھری میرا بازو دلا دے۔ میں نے اس کے بارے میں اللہ وسایا سے بھی ذکر کیا تھا پر اس نے مجھے صاف صاف بتا دیا احسان شاہ اس کی بات ماننے کی بجائے ماکھے کا اور دشمن ہو جائے گا، اس پر اور اس کی گھر والی دونوں پر بہت ظلم کرے گا۔ میں نے یہ بات ماکھا کو صاف صاف بتا دی تھی۔
तब तो उसने तेरा पीछा छोड़ दिया होगा। नहीं जी, वो फेर भी लगा रहा। मैं उसे डांटता, पर वो इतना ढीठ निकला कि छुपता छुपाता मेरे पास पहुंच ही जाता। मैं हर बार इनकार ही करता रहा। जब तू कैम्बलपुर अल्लाह वसाया और बच्चों के साथ शरफा के ब्याह में शरीक होने गई थी, उन्हीं दिनों एक शाम में घोड़ी पर बैठकर नहर की तरफ निकल गया। न जाने किधर से माखा आ गया। उसने मेरे पैरों पर पगड़ी डालकर मिन्नत की कि मैं एहसान शाह से मिल लूं और उसके बाजू को दिलाने की सिफारिश करूं। उसी वक्त एहसान शाह भी अपनी घोड़ी पर आ गया। माखा उसे देखते ही दरख्तों के पीछे छुप गया, पर माखा की खातिर मुझे एहसान शाह से मिलना पड़ा। वो मुझे अपनी हवेली ले गया। रहीमदाद ने जमीला की तरफ देखा। जिम्मेदारनी, इस तरह मैं एहसान शाह से मिला। तेरे कहने पर एहसान शाह ने माखे की घरवाली वापस कर दी थी? हाँ जी, उसने मेरे कहने पर दूसरे ही रोज माखे की घरवाली को उसके बच्चों के साथ वापस कर दिया था। तब तो मुझे विश्वास है तेरे कहने पर वो जीनत के बच्चों को भी सलामों से वापस दिला देगा। तू कहती है तो एहसान शाह के पास चला जाऊंगा, उससे जीनत के बच्चों की वापसी के लिए बात कर लूंगा। आगे उसकी मर्जी। रहीमदाद ने इस दफा जमीला की बात मुस्तरद न की, मगर साथ ही मशवरा भी दिया। पहले जलील को थानेदार जमा खां के जरिए कोशिश कर लेने दे। अगर इस तरह काम न बना तो मैं एहसान शाह के पास चला जाऊंगा। वो ज़ेरे लब मुस्कुराया। जिम्मेदारनी, तेरी बात टाली भी तो नहीं जा सकती। जमीला ने रहीमदाद की राय से इत्तफाक किया। यह ठीक रहेगा। वो उठकर खड़ी हो गई। चौधरी, मुझे अब जाना है। जीनत को लेकर जलील के पास जाऊंगी। रहीमदाद चुप रहा। जमीला आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई कमरे से निकलकर दालान में चली गई। शाम गहरी हो चुकी थी। धुंधलका हर तरफ फैल चुका था। रहीमदाद ने खाना खाया। देर तक कुर्सी पर छुप बैठा रहा। न जमीला आई और न ही नादिर खां। पहर रात गुजरी तो रहीमदाद ने उठकर कमरे का दरवाज़ा बंद किया, लैंप की लौ धीमी की और बिस्तर पर लेट गया। सुबह दीपालपुर जाने से कबल जलील उसके कमरे में पहुंचा। कुछ देर रहीमदाद के पास बैठा रहा। जमीला भी पहुंच गई। जीनत उसके हमराह थी। जलील सबसे रुखसत हुआ, तांगे में सवार हुआ और दीपालपुर की जानिब रवाना हो गया। जलील को गए हुए 9 रोज़ हो गए। 10वें रोज़ वो वापस आ गया। बच्चों को अपने साथ लाया। रहीमदाद उस वक्त खेतों पर गया था। बुआई के बाद वो रबी की फसल की देखभाल सरगर्मी और लगन से कर रहा था। दोपहर का वक्त था जब उसे जलील के पहुंचने की इत्तला मिली। वो बेचैन होकर हवेली की तरफ वापस हुआ। मेहमान खाने में पहुंचा। जीनत अपने बच्चों के साथ जमीला के पास बालाई मंजिल पर जा चुकी थी। जलील मेहमान खाने के सहन में कुर्सी पर बैठा था। रहीमदाद को देखते ही खड़ा हो गया। गर्मजोशी से बगलगीर हुआ। बैठने के लिए बड़ी इंकिसारी और एहतराम से कुर्सी पेश की। रहीमदाद मुस्कुराता हुआ बैठ गया। उसने पूछा, सुना है तू बच्चों को ले आया है? हाँ जी, ले ही आया, जलील ने बताया। जीनत बच्चों को लेकर ऊपर जिम्मेदारनी के पास गई है। पर तूने बहुत देर लगा दी, कहाँ रहा अब तक? वो ऐसा हुआ जी, मैं यहाँ से जाते ही थानेदार जमा खां से मिला। जलील ने अपनी रुदात सुनाई। वो हस्बे मामूल मेहरबानी से मिला। मैंने उसे जीनत और बच्चों के बारे में बताया। जीनत की वापसी की इत्तला पर बहुत खुश हुआ। उसने नज़रें झुका ली। लहजा धीमा पड़ गया। जीनत के बारे में उसे पता था और ये भी जानता था कि मुझे उसके साथ इतना प्यार है कि मैंने ब्याह करने का इरादा ही छोड़ दिया था। वो तो चाहता था मैं फ़ौरन जीनत को दीपालपुर अपने घर में ले आऊं, लेकिन मैंने जोर दिया बच्चों की वापसी के बाद उसे लाना मुनासिब रहेगा।